کہ اقتدار کے ایوانوں میں پھر چہل پہل، 4 نئے وزیر، 2 نئے مشیر، اقتدار کے خیمے میں نئی جگہ بننے لگی۔ 27ویں ترمیم کے بعد سندھ کابینہ میں توسیع کا امکان۔ سندھ کابینہ میں 4 نئے وزراء شامل کیے جائیں گے، 2 نئے مشیر بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ ترمیم کے تحت وزراء اور مشیروں کی تعداد میں اضافہ۔ سندھ کابینہ میں وزراء کی تعداد 18 سے بڑھ کر 22 ہونے جا رہی ہے۔ مشیروں کی تعداد 5 سے بڑھ کر 7 ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی قیادت نے نئے ناموں پر مشاورت شروع کر دی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں عاجز جمالی سے۔ جی عاجز، بتائیے گا کون کون سے نام سامنے آئے ہیں؟ جی دیکھیے، یہ اہم خبر ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں جہاں دیگر اہم امور پہ بات ہو رہی ہے، وہاں ایک شق میں یہ بھی اضافہ کیا گیا ہے کہ کابینہ وفاقی اور صوبائی کابینہ کی سائز بڑھا دی گئی ہے۔ جو سندھ کابینہ کے حصے میں آئی ہے، اضافہ جو آیا ہے، اس میں 4 نئے وزراء کا اضافہ ہو سکتا ہے، جس میں اس وقت سندھ کابینہ میں وزراء کی تعداد 18 ہے، جو بڑھ کر 22 ہو جائے گی۔ اسی طرح سندھ کابینہ میں اس وقت مشیروں کی تعداد 5 ہے، اب 2 مشیروں کا بھی اضافہ ہوگا۔ اس طرح سندھ کابینہ میں مشیروں کی تعداد 7 ہو جائے گی۔ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پر مشاورت شروع کر دی ہے کہ کون سے نئے وزراء لائے جائیں اور کون سے نئے مشیر لائے جائیں، چونکہ پہلے 18ویں ترمیم کے بعد یہ پابندی تھی کہ 18 سے زائد وزیر نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے پیپلز پارٹی کے اہم لوگ جو ہیں وزارتوں کی دوڑ میں تھے، لیکن اس پابندی کی وجہ سے نئے وزیر شامل نہیں ہو پا رہے تھے۔ اسی طرح مشیر بھی 2 مشیروں کا بھی اضافہ 27ویں آئینی ترمیم میں شامل ہے۔ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایسے بہت سارے لوگ جو وزارتوں کی دوڑ میں ہیں، انہوں نے اپنی کوششیں شروع کر دی ہیں کہ ان کو سندھ کابینہ میں شامل کیا جائے۔ دیکھا جائے تو سندھ کابینہ میں معاون خصوصی کی بڑی تعداد ہے۔ مشیروں کو اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے معاون خصوصی کی تعداد میں اضافہ کیا گیا تھا، لیکن اب چونکہ 27ویں آئینی ترمیم اب اپنے پروسیس میں ہے، آج قومی اسمبلی میں اس پر بحث ہے۔ قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم پہلے سے پیش ہو چکی ہے۔ امکان یہ دکھایا جا رہا ہے کہ آج ہی 27ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے منظور ہو جائے گی اور پھر صدر مملکت کے پاس منظوری کے لیے جائے گی۔ جب صدر مملکت اس آئین کے بل پر دستخط کر دیں گے تو یہ باقاعدہ آئین کا حصہ بن جائے گی۔ جیسے ہی آئین کا حصہ بن جائے گی، اس کے بعد سندھ کابینہ میں توسیع کا جو کام ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اب اس میں جو آپ کا سوال ہے کہ اس دوڑ میں شامل کون ہے، پہلے جو کابینہ میں لوگ تھے بہت سارے لوگ شامل تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کون سا فیصلہ کرتی ہے، چونکہ 27ویں ترمیم منظور ہونے کے بعد آئین میں ان کو یہ اجازت مل جائے گی کہ 5 نئے وزراء اور 2 نئے مشیر شامل کر سکتے ہیں۔ جی اچھا عاجز، بتائیے گا کیا اس تبدیلی سے گورننس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ جی دیکھیں، گورننس میں تو بہتری کابینہ کا کام ہے، اس کا تعداد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تھوڑی کابینہ میں گورننس بہتر ہو سکتی ہے، بڑی کابینہ میں نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں بہت سارے ایسے وزراء ہیں جن کے پاس ایک سے زیادہ قلم دان ہیں، اور اسی طرح وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے پاس بھی متعدد وزارتیں ہیں۔ تو یہ جو وزیر اعلیٰ سندھ پر بوجھ ہے یا وزراء پر 3 وزارتوں کا بوجھ ہے کہ شاید یہ کم ہو جائے۔ کچھ نئے وزراء کابینہ میں شامل ہو جائیں گے، کچھ نئے قلم دان ان کو مل جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ جیسے آپ اب حالیہ ری شفلنگ جو ہوئی تھی، اس میں توانائی کی جو وزارت ہے ناصر حسن شاہ کے پاس تھی، لیکن ناصر حسن شاہ کو بلدیات کی وزارت دی گئی، تو توانائی کی وزارت دوبارہ جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس آ گئی ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری وزارتیں ہیں۔ اگر میں سندھ کے وزارتوں کی بات کروں تو اس وقت بھی 10 سے زائد ایسی وزارتیں ہیں جو یا تو وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس ہیں یا پھر صوبائی وزراء کے پاس 2 3 وزارتیں ہیں۔ تو نئے وزیر اور نئے مشیر آنے کے بعد شاید یہ بوجھ کم ہوگا اور ان لوگوں کو یہ وزارتیں دی جائیں گی جو کابینہ میں شامل ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
K4 मंसूबे के सिलसिले में लाइनें बिछाने का काम मुसलसल तीसरे रोज भी जारी है। अमले को दौरान खुदाई लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुश्किलात दरपेश हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। आगाह कीजिएगा रिजवान। जी बिल्कुल, कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की जानिब से जो है वो K4 मंसूबे की ऑगमेंटेशन का काम यूनिवर्सिटी रोड पर तीसरे रोज़ भी बग़ैर किसी तात्तुल के जो है वो जारी है। और इस सिलसिले में आवाम को जो है वो सहूलियात फ़राहम करने के हवाले से जो है वो इक़दाम किए गए हैं। 300 मीटर का हिस्सा जो है वो सिर्फ बंद किया गया है, जहाँ पे 96 इंच कतर की पानी की लाइन जो है वो बिछानी है। और इसकी ऑगमेंटेशन के काम के दौरान जो है कुछ प्रॉब्लम जो है वो सामने आई हैं। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो खुदाई की गई थी वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग की वजह से काम की रफ्तार जो है वो कुछ स्लो हुई है। मेरे कैमरामैन अमजद अगर आपको दिखा सकें कि ये वो मकाम है जहाँ पर जो है वो खुदाई तो कर ली गई थी, लेकिन लाइन बिछाने से कबल जो है लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके लिए अब हिकमत अमली को तब्दील करते हुए लैंड स्लाइडिंग के ज़रिए जो मिट्टी आई है उसको निकालने के लिए जो है अब वो कोशिशें की जा रही हैं। बताता चलूँ आपको कि ये तकरीबन 2.7 किलोमीटर का जो है ये लाइनें बिछाने का सिलसिला जो है इस पर काम का आगाज़ किया गया है, जो कि सर सैयद यूनिवर्सिटी से लेके वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक जो है वो 96 इंच कतर की जो है वो पानी की लाइनें जो हैं वो बिछाई जाएंगी। और उसके बाद जो है वो दूसरे ट्रैक पर यानी हसन स्क्वायर से लेके जो है नीपा चौरंगी जाने वाले ट्रैक पर जो है 72 इंच कतर की जो पानी की लाइनें हैं उनकी तनसीब जो है वो की जाएगी, ज़ेर ज़मीन खुदाई करके उनको नस्ब किया जाएगा। इस सिलसिले में 31 दिसंबर तक जो है इस काम की तकमील का जो है वो वक्त बताया गया है, लेकिन जो रुकावटें सामने आ रही हैं उससे ये लगता है कि इस तारीख़ में जो है मज़ीद तोसी करने की ज़रूरत जो है वो सामने आ सकती है। अलबत्ता खुशाइन बात यह है कि मुकम्मल तौर पर यूनिवर्सिटी रोड को बंद करने के बजाय जो है जिस हिस्से पर काम हो रहा है उस हिस्से को बंद किया गया है। तकरीबन 300 मीटर का ये रकबा है जो कि बंद किया गया है और यहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्जन दिया गया है। ट्रैफिक फ़्लो बिल्कुल नॉर्मल हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और किसी किस्म की कोई रुकावट जो है ट्रैफिक की रवानी में दिखाई नहीं देती है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ सर्विसेज के जो मुलाजमीन हैं वो भी मौजूद है, जिसमें कराची वाटर एंड सर्विस कॉरपोरेशन का अमला मौजूद है, सुई गैस और के इलेक्ट्रिक और PTCL और इसके साथ साथ दीगर फाइबर ऑप्टिक जो ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए यहाँ पर जो है वो तमाम मुलाजमीन स्टैंड बाई के तौर पर मौजूद हैं। अगर दौरान खुदाई किसी किस्म की कोई लाइन डैमेज होती है या कुछ और ज़रूरत पड़ती है तो अमला यहाँ पर बदस्तूर मौजूद है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि ये काम जो है इंतहाई बेहतर अंदाज में जो है इसका सिलसिला जारी है। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जो मुख्तलिफ़ हर्डल्स आ रही हैं उसके नतीजे में इस काम की तकमील में कुछ तोसी जो है हो सकती है। औरंगी टाउन में रफाई प्लाट पर स्कूल और अस्पताल सील करने का मामला प्रोजेक्ट डायरेक्टर KMC और डायरेक्टर एडमिन सोशल वेलफेयर सिंध हाई कोर्ट में पेश हो गए। अदालत ने KMC और दीगर को दरख्वास्त गुजार के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। स्कूल चलाने की भी इजाज़त दे दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। औरंगी टाउन में रफाई प्लॉट पर स्कूल और अस्पताल सील करने का मामला प्रोजेक्ट डायरेक्टर KMC और डायरेक्टर एडमिन सोशल वेलफेयर सिंध हाई कोर्ट में पेश हो गए। अदालत ने KMC और दीगर को दरख्वास्त गुजार के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया, स्कूल चलाने की भी इजाजत दे दी। औरंगी टाउन में रफाई प्लॉट पर स्कूल और अस्पताल सील करने का ये मामला है। अदालत ने KMC और दीगर को दरख्वास्त गुजार के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया है, जबकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर KMC और डायरेक्टर एडमिन सोशल वेलफेयर सिंध हाई कोर्ट में पेश हो गए। इस्लामाबाद कचहरी के करीब खुदकुश धमाके में वकला की शहादत पर सिंध बार काउंसिल की सूबे भर में हड़ताल और अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान कर रखा है। सिंध हाई कोर्ट में वकला का अदालती कोर्ट में एहतजाज और नारेबाजी जारी। वकला की जजेस से अदालती कार्रवाई मुअत्तल करने की दरख्वास्त, जजेस ने अदालती कार्रवाई मुअत्तल करने से इनकार कर दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुमताज़ जमाली से। आगाह कीजिएगा मुमताज़।
बिल्कुल देखें जी, इस्लामाबाद कचहरी के करीब खुदकुश धमाके से जहां आम शहरियों की जो है हलाकतें हुई थी, वहीं पर वकला भी जो है वो हलाक हुए थे। और आज सिंध भर के जो वकला हैं वो उस कचहरी के धमाके के ख़िलाफ़ न सिर्फ उन्होंने पुरज़ोर मज़म्मत की है, बल्कि अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट भी किया है। सिंध हाई कोर्ट कराची में भी जो है वकला ने वाक़े की मज़म्मत की है और आज एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड कराया है। साथ ही साथ सिंध हाई कोर्ट के जो वकला हैं उन्होंने अदालती जजेस से उनसे भी अदालती कार्रवाइयाँ मुअत्तल करने की दरख्वास्त की है, क्योंकि सिंध बार काउंसिल ने सूबे भर में हड़ताल और अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट का ऐलान कर रखा है। और इसी तरह जहां दीगर अदालतों में भी आज वकला की जानिब से हड़ताल की जा रही है, इसी तरह सिंध बार काउंसिल के वकला भी जो है सिंध हाई कोर्ट में हड़ताल कर रखे हैं। इसमें सिंध हाई कोर्ट में वकला ने अदालती कॉरिडोर के सामने सख्त नारेबाजी भी की है और उन्होंने जजेस से इस्तदा की है कि आज चूँकि हड़ताल का ऐलान किया गया है, इसलिए तमाम अदालती उमूर जो है वो मुअत्तल। जी, अभी आपको बताएं कि खसरा और रुबैला से बचाव की कौमी 10 रोज़ा मुहिम 17 से 29 नवंबर 2025 तक चलाई जाएगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने मुहिम को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाने की हिदायत कर दी। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को खसरा और रुबैला से बचाव की वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाएगी। तफसीलात जानते हैं आज़ाद नौहरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसफ हैदर शाह ने आज सवेरे इमरजेंसी ऑपरेशन एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया है। उस मौके पर कमिश्नर कराची सैयद हसन अली नकवी और सेक्रेटरी सेहत रियान इकबाल बलोच और दीगर स्टाफ भी वहाँ पर मौजूद थे। जबकि इमरजेंसी ऑपरेशन एंड कंट्रोल सेंटर में चीफ सेक्रेटरी सिंध को खसरा और बिलास और पोलियो से बचाव मुहिम से मुतल्लिक तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी। उस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने ऐलान किया कि खसरा और रोबिलास बचाव की कौमी मुहिम 17 से 29 नवंबर तक चलाई जाएगी। उस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को आगाह किया गया कि मुहिम के दौरान 5 साल तक उम्र के बच्चों को खसरा और रोबिला से बचाव की वैक्सीन मुफ्त में फराहम की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इजलास में जो है इमरजेंसी ऑपरेशन एंड कंट्रोल सेंटर के साबिक कोऑर्डिनेटर इरशाद सोलर की बात को सराहा और कहा कि कराची में कोई पोलियो का केस जाहिर नहीं हुआ है, मगर कराची में माहौलियाती नमूने मुस्बत आए। उस वक्त पर चीफ सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि वालिदैन बच्चों को MR वैक्सीन लगवाएं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं। चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी से इजाजत की कि जो मुहिम चलाई जाएगी, अब इस 10 रोज़ा मुहिम, इस मुहिम में महकमा सेहत और मुकामी जो ज़िला इंतजामिया मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से तावन करें और मुहिम को कामयाब बनाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नाजरीन, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद मसाइल का गढ़ बन गया, जहां स्ट्रेचर हैं और ना ही अद्वियात, जिसकी वजह से OPD और इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। बताइएगा इब्राहिम। मौजूद है सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद मलीर में, जहां पर ये अस्पताल मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है, जहां पर आने वाले मरीजों को स्ट्रेचर मुयसर नहीं है, जबकि अद्वियात भी मुयसर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे आने वाले मरीजों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया और इंतजामिया से मुतालबा किया कि स्ट्रेचर भी होना चाहिए, अद्वियात भी होना चाहिए, जबकि जनरेटर भी काफी देर के बाद चलाया जाता है और अभी भी मीडिया की टीम को देखकर जनरेटर चलाया गया। हमारे कैमरामैन दिखाते होते हैं कि यहाँ पे ये जनरेटर मौजूद है और इस जनरेटर का जो धुआं है वो इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं और अंदर जितना अमला है वो शदीद परेशान है धुएं की वजह से। जैसा कि वो इमरजेंसी के सामने दिखा सकते हैं कि यहाँ पे स्टाफ और मरीज भी यहाँ मौजूद है, जो कि मास्क पहनकर यहाँ पे खड़े होने पर या अंदर बैठने पर मजबूर हैं, लेकिन यहाँ पे जनरेटर का जो धुआं है वो इमरजेंसी के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि मुख्तलिफ OPD में और इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को अद्वियात मुयसर नहीं है, किसी का फ्रैक्चर है या टांग में कोई चोट है तो उसके लिए स्ट्रेचर भी मौजूद नहीं है, जबकि अद्वियात भी तमाम बाहर से मंगवाई जा रही है, जिस वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वैसे भी यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन फैल चुका है, डेंगू, मलेरिया, दीगर बीमारियों में भी काफी हद तक इजाफा हो चुका है, तो अवाम जो वो शदीद परेशान है, पहले ही मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर अस्पताल में पहुंच रहे हैं, लेकिन सहूलियात ना होने की वजह से मरीजों की मुश्किलात में काफी हद तक इजाफा हो चुका है। तो इस हवाले से हमने अस्पताल की इंतजामिया से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक अस्पताल की इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका, लेकिन मरीजों का मौक़िफ़ सामने आ चुका है, जिनका कहने के अद्वियात भी नहीं है, स्ट्रेचर भी नहीं है। लिहाजा इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर तमाम सहूलियत फराहम करे ताकि इलाके में आने वाले मरीजों को दीगर अस्पतालों में रेफर ना होना पड़े और उनको यहीं पर अस्पताल के अंदर तमाम सहूलियत मुयस्सर। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि हुकूमती इक़दामात रंग लाने लगे हैं। ऑटो सेक्टर में नुमाया बेहतरी, शरह सूद में 11% कमी के मुस्बत असरात सामने आने लगे। एक साल में शरह सूद 22% से घटकर 11% पर आ गई। रवा माली साल के 4 माह में गाड़ियों की फरोख्त में 46% इजाफा हुआ।
नए मॉडल्स मुस्तकिल रुपया और बेहतर मैशत ने फ़रोख्त बढ़ा दी है। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट जारी कर दी गई। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर है। हुकूमती इकदाम की वजह से ऑटो सेक्टर चल पड़ा है। एक साल में देखा जाए शरह सूद 11% की बड़ी कमी हुई है, जो कि 22% घट के 11% पर आ गई है, जिसके बाद पाकिस्तान ऑटोमोटिव ने जो रिपोर्ट जारी की है कि रवां माली साल 4 माह में गाड़ियों के फरोख्त में 40% का बड़ा इजाफा हुआ है, और जिसमें कहा कि बेहतर होती मईशत, मुस्तहकम रुपया और नए मॉडल की लॉन्च ने गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा कर दिया। बैंकिंग सेक्टर से भी अब कम शरह पे जो है वो कर्जे भी मिल रहे हैं। रवां माली साल 4 माह में 59,600 गाड़ियां फरोख्त हुई, जबकि गुज़िश्ता माली साल 4 माह में 40,693 गाड़ियां फरोख्त हुई थी। 2, 3 और 4 पहियों वाली जो तमाम गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा हुआ है, जबकि रवां माली साल 4 माह में ज़री ट्रैक्टर की फरोख्त जो है 67% जो उसमें जो है कमी हुई है, जबकि देखा जाए जीप और पिकअप की गाड़ियों की फरोख्त में जो है 67% का इजाफा हुआ है, 16,770 यूनिट्स रही है। ट्रकों की फरोख्त जो है 115% इजाफे से 2,308 यूनिट रही है। बसों की फरोख्त जो है 59% इजाफे से 322 यूनिट रही है। मोटरसाइकिल और रिक्शे की फरोख्त भी 30% का इजाफा हुआ है 4 माह में, जो कि बढ़कर 5,97,025 यूनिट रही है, और 4 माह में ट्रकों की फरोख्त जो देखा जाए 15% से कमी हुई है, जो कि 5,867 यूनिट्स रह गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए, साथ रहिएगा। सोना सस्ता, आलमी मार्केट में $10 की कमी। सोना $4,124 फी औंस पर आ गया। 1 तोला सोना 1,000 रुपये सस्ता $4,34,762 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 857 रुपये कमी के साथ $3,02,738 रुपये। चांदी की कीमत में इजाफा, 1 तोला 81 रुपये महंगा। 1 तोला चांदी 5,434 रुपये पर पहुंच गए। इस हवाले से बात कर लेते हैं, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद हैं। अशरफ, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, देखा जाए मुसलसल 2 रोज से सोने की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा था, लेकिन आज देखा गया कि आलमी मार्केट में सोना $10 कमी से $4,124 फी औंस तक गिर गया है। इस कमी का असर मुकामी सराफा बाजार में हुआ है, जिससे 24 कैरेट का 1 तोला सोना 1,000 रुपये सस्ता होकर 4,34,762 रुपये का हो गया है। साथ ही 10 ग्राम सोना 857 रुपये कमी के बाद 3,02,738 रुपये का हो गया है। जबकि देखा जाए यहाँ पर कि 1 तोला चांदी क्योंकि तलब बढ़ गई, 81 रुपये इजाफे से 5,434 रुपये पहुँच गई है। सराफा डीलर्स का कहना है कि इस वक्त जो सोने में तलब तो नहीं देखी जा रही, लेकिन चांदी की में जो है सरमायाकारी भी देखी जा रही है। आवाम खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं, कराची से अंदरूनी मुल्क रवाना होने वाली ट्रेनों में ताखीर बरकरार। इंजीनियरिंग पाबंदियों और सिग्नल्स के मसाइल के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर। रेलवे इंतजामिया ने ट्रेनों की आमदोरफ्त का शेड्यूल तब्दील कर दिया। सर्दियों के औकात कार में अमल दरामद रोक दिया गया। ट्रेनें अब पुराने औकात कार पर ही चलेंगी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। अक्सर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन में मौजूद हूँ। कराची कैंट स्टेशन पे जो है वो ट्रेनों की रवानगी का सिलसिला जो है वो रोजाना की बुनियाद पर ताखिर का शिकार देखा जा रहा है। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आए ट्रेनों की ताखिर के हवाले से उसमें बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग पाबंदियों और सिग्नलिंग के मसाइल के बायस जो है वो ट्रेनों की आमदोरफ्त जो है पूरे मुल्क भर में जो है मुतासिर देखी जा रही है, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो पाकिस्तान रेलवे ने जो नया शेड्यूल था विंटर टाइम टेबल उसको जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। हाल ही में अक्टूबर में जो वो नया टाइम टेबल जो है वो पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो मुतारिफ कराया गया था, उसमें नई टाइमिंग्स बताई गई थी, लेकिन जो है वो मुसाफिर की जो है वो उस पर रवानगी जो है वो परेशानी का शिकार देखी जाती थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान रेलवे ने न्यू विंटर टाइम टेबल जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। और पुराना जो टाइम टेबल है जो समर सीजन का उसको ही जो एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है। जो पुराना टाइम टेबल था 15 अप्रैल से 14 अक्टूबर तक उसको जो है वो न्यू टाइम टेबल में तब्दील किया गया था, लेकिन फिर से जो पुराना टाइम टेबल ही अपने शेड्यूल पर वापस आ गया। और कल यानी 13 नवंबर से जो वो जो ट्रेनें हैं वो अपने पुराने वक्त पर ही कराची कैंट स्टेशन से रवाना होंगी, जबकि पाकिस्तान रेलवे की जानिब से बताया जा रहा है कि मसाइल हल होने के बाद जो है वो ट्रेनों की आमदोरफ्त जो है वो अपने मामूल के मुताबिक होगी और फिर से जो है वो टाइम टेबल पे गौर किया जाएगा। आज भी कराची से रवाना होने वाली जो वो मिल्लत एक्सप्रेस और पाक प्रिंस एक्सप्रेस जो वो ताखिर का शिकार है। पाक प्रिंस एक्सप्रेस सफेद 4 के बजाय शाम 6:45 बजे कराची से रवाना होगी और मिल्लत एक्सप्रेस भी शाम 5 बजे की बजाय रात 7:30 बजे जो वो कराची कैंट स्टेशन से 2.5 घंटे की ताक़ीब के बाद रवाना होगी। जबकि 2 ट्रेनें कोयटा जाने वाली बोलान में मनसूख की गई है और जबकि लाहौर रवाना होने वाली पाक प्रिंस एक्सप्रेस भी आज मुअत्तल कर दी गई है।
اب صرف شہری نہیں، سرکاری گاڑیاں بھی قانون کی زد میں۔ کراچی میں ٹریفک پولیس کی جانب سے سخت نگرانی جاری ہے۔ سڑکوں پر رواں دواں ٹریفک کے کیمروں سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے شہریوں کے ساتھ ساتھ سرکاری گاڑیوں اور ہیوی ٹریفک کو بھی چالان جاری کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں معراج اختر سے، جو ڈی آئی جی ٹریفک کے دفتر میں قائم مانیٹرنگ روم میں موجود ہیں۔ جی معراج، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کراچی ٹریفک پولیس کی جانب سے ای چالانی کا سلسلہ جاری ہے شہر کے مختلف علاقوں میں، اور کیمروں کی مدد سے کڑی نگرانی کی جا رہی ہے ان گاڑیوں کی جو کہ وائلیشن کر رہی ہے۔ میں اس وقت مانیٹرنگ روم میں موجود ہوں، ڈی آئی جی ٹریفک آفس میں جو قائم ہے، اور میرے ساتھ اس وقت ڈی ایس پی ایڈمن کاشف ندیم جو کہ کراچی ٹریفک پولیس کے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ 12 گھنٹوں کے دوران میں کتنے چالان جاری ہوئے اور کیا کیا وائلیشنز ایسی ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں عام طور پر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کاشف بھائی بتائیے کہ 12 گھنٹے میں کیا صورتحال رہی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم تو روزانہ ہی آپ سے اس حوالے سے معلومات دیتے ہیں، تو 12 گھنٹے میں کتنے چالان کیے گئے اور اس میں سرکاری گاڑیاں کتنی تھیں یا ہیوی وہیکلس کے خلاف، تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بتائیے۔ جی کل رات 12 بجے سے لے کے اس وقت تک، ابھی دن کے تقریباً 12 بجنے والے ہیں، یہ 1280 وائلیشن جو ہے اس کے اوپر ای ٹکٹ جنریٹ ہو کے ہمارے تک پہنچ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں سیٹ بیلٹس کے بھی ہیں، اس کے اندر اوور اسپیڈنگ کے بھی ہیں، ہیلمٹس کے بھی ہیں، اور رات سے اب تک جو ہے 42 گاڑیاں جو ہیوی ٹریفک ہے اس کے اوپر بھی چلان جنریٹ ہو چکے ہیں، اور 9-10 کے قریب جو ہے وہ سرکاری گاڑیاں ہیں، جس میں سے 2 پولیس کی موبائلیں ہیں، ان کے اوپر بھی یہ ٹکٹ ایشو ہو چکے ہیں۔ اچھا کاشف بھائی، عموماً ہم یہ دیکھ رہے ہیں کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی کوئی غلطیاں نظر آتی ہیں، تو ایک کچھ گروپس پہ کچھ چیز چلائے تھے، کیونکہ اس سے پہلے ایک یاد ہے وہ آپ کے کہ ہیلمٹ پہنا ہوا نہیں تھا شخص، اس نے بھی یہی کمپلین کی تھی، بعد میں پتہ چلا تھا کہ ایسا ہے، تو ایک شخص نے اور بھی کمپلین کی ہے، تو اس طرح کی کوئی کمپلینز آتی ہیں تو ان کو آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے پاس ہم بار بار عوام کو سب کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ای ٹکٹنگ سسٹم کے ای سہولت سینٹر جو ہے وہ آپ کے بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، 11 سہولت سینٹر بنے ہوئے ہیں، آپ کے نزدیک ہیں، کوشش کی گئی ہے کہ آپ کے بالکل نزدیک بنائے جائیں، آپ وہاں پہ پہنچیں، وہاں پہنچ کے اس قسم کی جو بھی شکایت ہے آپ وہاں پہ درج کرائیں گے تو آپ کے مسئلے کا وہاں پہ حل کیا جائے گا۔ اس میں تو دیکھیں نا، جیسے وہ 5 چلانوں والا آ گیا تھا، وہ ایک پرنٹنگ ایرر تھا، میں پاسبل کہ اس طرح کا کسی 1-2 کو اور بھی گیا ہو کہ جس میں کوئی پرنٹنگ کا ایرر آیا ہو یا کوئی چھوٹے موٹے مسئلے مسائل۔ نیا سسٹم ہے، یہ چل رہا ہے آگے، جو اس طرح کی کہیں کوئی پرابلم آ بھی جاتی ہے تو فوری بیٹھے ہوئے اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے۔ تو عوام کو یہ ہے کہ اس میں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس قسم کی کوئی بات سامنے آ جاتی ہے آپ اپنے سہولت سینٹر جائیں تو فوری اس کا ازالہ کیا جائے گا، وہاں پہ فوری ازالہ کیا جائے گا۔ کاشف ندیم ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ پبلک کو اور عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی پرابلم آتی بھی ہے ان کو تو سہولت مراکز سے وہ رابطہ کریں۔ جی ناظرین، اصل دستاویزات کی غیر ضروری فوٹو کاپی نہ کروائیں، شہریوں کے لیے نادرا کی ہدایت۔ نادرا دفاتر میں صرف اصل دستاویزات دکھائیں، نادرا جاری کردہ دستاویزات کے نمبر ساتھ لانا ضروری، دیگر اداروں کی جاری کردہ دستاویزات لازمی ساتھ لائیں۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں خورشید رحمانی سے۔ خورشید، اپڈیٹ کیجیے۔ حالات کے پیش نظر اور شہریوں کی سہولت کے لیے نادرا حکام مستقل جو ہے وہ سہولیات متعارف کروا رہے ہیں۔ نادرا حکام کا یہ کہنا ہے کہ شہری بلا ضرورت اپنی اصل دستاویزات جو ہے وہ ساتھ لے کر فوٹو کاپی نہ کروائیں۔ اس بارے سے نادرا حکام نے کہا ہے کہ شہری صرف اصل دستاویزات نادرا کے دفاتر میں آئیں اور دکھائیں، اور لیکن اس کی فوٹو کاپی کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نادرا دفاتر میں نادرا کی جاری کردہ دستاویزات مثلاً شناختی کارڈ، FRC، بے فارم وغیرہ سفر کے بجائے اس پر لکھا ہوا نمبر ساتھ لے کر آئیں، جبکہ دیگر اداروں کی جاری کردہ دستاویزات کو ساتھ لانا ضروری ہے۔ نادرا دفاتر میں دستاویزات کو اسکین کرنے کے بعد شہریوں کو واپس کر دی جاتی ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جو اصل دستاویزات ہیں وہ ساتھ لے کر ضرور آئیں، لیکن واپس اپنے ساتھ لے کر بھی جائیں، بھول نہ جائیں، کیونکہ اصل دستاویزات تعلیمی میدان میں اسٹوڈنٹس کے کام آتی ہیں۔ شناختی کارڈ اصل بھول نہ جائیں، اور تمام جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں اور کسی بھی جعلساز کسی بھی ایجنٹ کے خطے نہ چڑھیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس، فیڈرل PSDP 2025-26، ADP 2025-26، نئی اسکیموں کا جائزہ۔ 36 کلومیٹر کوسٹل ہائی وے کی تعمیر، لاگت 3.7 ارب روپے ہے، منصوبہ جون 2027 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس، فیڈرل PSDP 2025-26، ADP 2025-26 نئی اسکیموں کا جائزہ۔ 36 کلومیٹر کوسٹل ہائی وے کی تعمیر، لاگت 3.7 ارب روپے ہے۔ اس پر بات کریں گے عاجز جمالی سے۔ عاجز، آگاہ کریں۔
دیکھیں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت یہاں پہ وفاقی اور صوبائی منصوبوں کی جو ہے ڈیولپمنٹ کے ان پہ ایک اجلاس ہوا ہے. اس اجلاس میں صوبائی وزراء نے شرکت کی ہے, صوبے کے بیوروکریسی نے شرکت کی ہے. اس اجلاس میں مختلف منصوبے ہیں جس میں کوسٹل ہائی وے پر بات ہوئی ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ جون 2027 تک مکمل ہونا چاہیے. روہڑی گڈو کا جو بیراج ہے اس پر تعمیراتی کام کے حوالے سے ایک بریفنگ میں بتایا گیا وزیر اعلیٰ سندھ کو. وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایت کی ہے کہ فیڈرل PSDP 2025 اور 26 میں کی اسکیموں میں یہ منصوبہ بھی شامل ہے, اس کو بھی جون 2027 تک مکمل ہونا چاہیے. کوسٹل ہائی وے کا 36 کلومیٹر منصوبہ جو ہے 3.7 بلین روپے اس منصوبے کے لیے وفاقی حکومت نے وفاقی PSD میں رکھے ہوئے ہیں. اس طرح روہڑی گڈو منصوبے پر بھی وفاقی PSD میں رقم رکھی ہوئی ہے. ان دونوں منصوبوں کے بارے میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ان منصوبوں کو جو ہے مکمل ہونا چاہیے جون 2027 تک. کوسٹل ہائی وے کے بارے میں بتایا گیا کہ اس منصوبے پہ تیزی کے ساتھ کام جاری ہے اور اس منصوبے سے خاص طور پہ ٹھٹھا, سجاول, بدین اور کراچی کے جو اضلاع ہیں ان کو فائدہ ہوگا اور یہ جو راستہ ہے ساحل سمندر کا وہ کم ہو جائے گا. فیڈرل PSDP کے 25 اور 26 کے دیگر اسکیموں میں اس اجلاس کو بتایا گیا کہ جو منصوبے ہیں ان پر بھی کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے, جبکہ صوبائی جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں جن کی رقمیں جو ہے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں رکھی جاتی ہیں ان منصوبوں پر بھی اس اجلاس میں غور کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ صوبائی جو ڈیولپمنٹ اسکیمیں ہیں ان پر بھی تیزی, جبکہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے ساتھ سندھ حکومت کے جن منصوبوں پر کام جاری ہے اس حوالے سے بھی اجلاس کو بتایا گیا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے منصوبوں میں اور فیڈرل PSDP اور اینول ADP جو صوبائی ہے ان تمام جتنے بھی منصوبے ہیں کو 20 سے زائد ترقیاتی منصوبے ہیں ان تمام پر جو ہے کام تیزی کے ساتھ جاری ہے. جی ٹھیک ہے, آج جمالی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ.